حضرت نظامالدین اولیاء محبوب الہی جاندے پے سن، دو سکے پرا مرلے تو لڑدے پے نے، آپ نے فرمایا کدے واسطے لڑ دیو؟ عرض کیتی سرکار اے بڑا بھائی کہندا میرا مرلہ، چھوٹا کہندا میرا مرلہ، آپ دے ہاتھ میں ڈنڈا سی، آپ نے زمین تے ماریا، فرمایا میرا فیصلہ کر دے تو پہلے بول کے زمینے دس تو کھدیئے۔ زمین وچوں آواز آئی سرکار ایڈے بڑے اللہ دے ولیو، نام ہے چھوٹے دی نام ہے بڑے دی، اے دوویں میرے نے ہس دیاں میں فلانے تینوں ہس دیاں میں جڑا نہیں پڑھدا وہ ماپیاں نال پکا لڑیا ہوئے گا۔ ایک باری گج وج کے پڑھو، ہس دیاں میں فلانے تینوں چھڑ بنا، ہس دیاں میں بیٹے نے شراب پی لئی، سلیمان پیغمبر دے زمانے دے اندر شراب دے وچ ٹن ہو کے تھوت ہو کے اپنے گھر دے اندر آ گیا، او پتر نشے وچ مست ہو کے مسلمانوں شراباں چھوڑ دیو، جوا چھوڑ دیو، غیبت چھوڑ دیو، اے تے ذلیل کر کے رکھ دے گا، تباہی بچا دے گا، اور بغیرت بنا دین والا نشہ جے، چار دیہاڑی زندگی دے گزار کے ایسو عشرت والی زندگی لبنا شراباں پی کے، اوے شراباں وچ ایش والی زندگی نہیں ہو، سود دے روپیہ کھانے والے ایش والی زندگی نہیں ہو، رشوت دی کمائی کما کے گھر وچ لے آن والے ایش والی کمائی انہوں نے کہندے۔ مسلمانوں شراب پی کے اپنے گھر دے اندر آ گیا، باپ بڑا نیک سی، آواز دے کے کہنے لگا بیٹا نہ شراب پیا کر، کی آندا ہے کوئی اچھی بولو نا۔ باپ نے آکھیا بیٹا، باپ کدی پٹھی مت نہیں دیندے، چنگی مت دین گے، اے بیٹا سدھے رستے جایا کر اور سدھے رستے واپس آیا کر۔ جدو انی گل کیتی بیٹا جانے سدھے سدھے رستے آ، تیرے باپ رو تیرا کوئی علامہ نہیں آنا چاہیے، اے تم نو کے شراب دے نشے دے اندر چور چورے گھر دے اندر آ گیا۔ باپ نے کیا بیٹا شراب نہ پیا کر، اے جوان سی باپ بڑھڑا سی، اے اگے ود کے شراب دے نشے وچ اینے باپ رو تماچا ماریا، باپ دی اکھ ضائع ہو گئی۔ مسلمانوں باپ ڈاکٹر دے کول گیا، حکیم دے کول گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ماں ایک استاد دا درجہ رکھ دیئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اپنے باپ نو محبت دی نگاہ نال ویکھو گے نا، اللہ تعالیٰ اس نگاہ ویکھن دے بدلے تواڈے تے راضی ہو جائے گا۔ جس طرح ماں ایک استاد دا درجہ ہے، باپ ہیڈ ماسٹر دا درجہ ہے۔ ماں بچے نو چلنا سکھاندی، ہاتھ پکڑے گی، اودی رہنمائی کرے گی، چلنا سکھائے گی۔ بزرگ فرماندے نے باپ بچے نو دوڑنا سکھاندا ہے، ماں بچے نو جنم دیندی ہے، باپ اودی پرورش واسطے انتظام و اہتمام کردا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ جس طرح ماں گھر نو صاف کر دیے، خیال کر دیے، باپ نو ایویں نہ سمجھنا اے تے کر دیاں صفائیاں کر دیے تے باپ گھر بنان والا ہوندا ہے۔ کہ دوویں گڈی دے پہیے دعا تو بغیر گھر دا نظام چل سکدا نہیں چل سکدا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری پیاری حدیث پاک کی سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ جس آدمی نے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا ہے، درمیانی دروازہ ویکھنا ہے، جی آقا ویکھنا ہے، فرمایا گھر جا کے اپنے باپ نو ویکھ لوے، اپنے باپ دی زیارت کر لے، ویکھے گا اپنے باپ نو انج سمجھ لے کہ جی میں بہشت دا جنتی دروازہ ویکھ لیا ہے، درمیانی دروازہ۔ اور باپ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے، بولو باپ دی رضا وچ رب دی رضا۔ باپ ناراض رب ناراض، باپ راضی اللہ راضی،
اگر چاہتے ہو اللہ نو راضی کرنا تو جتھے ماں دی عظمت سن کے قدر کر دیو اتھے باپ نو بھی جا کے محبت ہی نگاہ نال ویکھو گے، انشاءاللہ خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا والد دی رضا وچ رب دی رضا۔ ماں نے پیٹ وچ رکھے ہے 9 مہینے، تکلیفاں برداشت کیتی ہیں، کمزوریاں برداشت کیتی ہیں، دودھ پلایا 2-2.5 سال تک اور تکلیفاں برداشت کیتیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او دا اجر اللہ تعالیٰ نے ماں دے پیرا تھلے جنت رکھی۔ الجنت تحت اقدام امہات المومنین، مومن ماما دے پیرا تھلے رب تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ حضرات ماں دے پیر تھلے جنت ماں دا بڑا مقام ہے۔ میری سرکار فرما دے اگر اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ اپنی ذات تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز قرار دیندا تو سب تو پہلے آرڈر کردہ ہر عورت اپنے خامد نو سجدہ کر دے۔ بولو ہر عورت اپنے، اور اللہ تو سوا سجدہ کوئی نہیں۔ حالانکہ خامد جیڑا مجازی خدا ہے جدے پیرا تھلے جنت ہے، جنہوں اسی سارے کہنے ہیں ماں دی دعا تے جنت دی ہوا۔ حضرات جدے پیرا تھلے جنت ہے جنہوں تکنا کافی جنہ ثواب مل جاندہ ہے، تے جتے ماں نو سجدہ کرن دا آرڈر ہوندا خدا جاندا اللہ تعالیٰ نے باپ دا کی مقام رکھ چھڑیا ہے۔ نسل انسانی وچ باپ دا ایک ایسا وجود ہے کہ باپ نہ ہوندا تے نسل انسانی دا سلسلہ نہ چلدا۔ کائنات وچ ویکھ اگر شیش بیٹا ہے تے باپ آدم علیہ السلام، اگر اسماعیل بیٹا ہے تے باپ ابراہیم علیہ السلام، حضرت یحییٰ بیٹا ہے تے باپ زکریا علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام دے غلام موسیٰ بیٹا ہے تے عمران حضرت باپ آپ دا عمران ہوئے گا، میرے آقا علیہ السلام محمد بیٹا ہے تے باپ آپ دا عبداللہ ہوئے گا، اگر بیٹا حسین ہے تے باپ علی المرتضیٰ ہوئے گا۔ حضرات کائنات تے باپ دا وجود لازم و ملزوم چیز ہے، اگر باپ نہ ہوندا تے کائنات مارتے وجود وچ نہ آوندی۔ میرے کریم آقا دے غلامو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ نو محبت دی نگاہ نال تکن دے نال اور باپ دی خدمت کرن دے نال اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاندا، مدینے والا بھی راضی ہو جاندا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیثہ میں آپ حضرات چھوٹے چھوٹے جز عرض کر رہے ہیں، واقعات بعد وچ عرض کراں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا شخص زندگی وچ اپنے باپ دے نال بڑی محبت کردا ہے، زندگی وچ باپ دے نال بڑی محبت کردا ہے، اگر باپ مر جائے، اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ دے نال مرن تو بعد حسن سلوک کراں، او دا طریقہ کی ہے؟ آقا دی حدیث پاک کے آقا نے فرمایا باپ دے نال بیٹھن والے او دے یار دوست سنگی ساتھی جڑے نے نا، آقا نے فرمایا انہوں نے بلا کے دعوتاں کھوا، انہوں نے بلا کے خدمت کر، انہوں نے بلا کے پانی پلا، انہوں دی خدمت انجی کر جی میں اپنے باپ دی کردہ ہوندا سے۔ اپنے باپ دے دوستان دا بھی وفادار بن جا، انشاءاللہ باپ بھی راضی تے رب بھی راضی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث پاک کے جدو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا انتقال ہو گیا، نبی پاک نے ایک بکری ذبح کی تھی، حضور نے بکری ذبح فرمائی اور ذبح کر کے سرکار نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دیا سہیلیاں بلا لیں، سہیلیاں بلا کے سارے وچ گوشت تقسیم کیتا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عورتاں کون نے جنہاں وچ بکری دا گوشت ذبح کر کے تقسیم کر رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا پہچان دے نہیں ہو، اے او سہیلیاں نے خدیجۃ الکبریٰ دیاں، جدو خدیجۃ الکبریٰ افسردہ ہوندی سی نا تے اے آن کے میری خدیجہ دا دل بہلا دیندیا سن۔ بعد از وصال خدیجہ دے انہاں نو بلا کے میں کھانا انہاں نو کھوایا تے راضی خدیجہ ہوے گی، جے سہیلیاں خدیجہ دیاں اور کملی والا کھانا کھوا دے خدیجہ راضی ہوے گی۔ اگر باپ دے دوستاں نو بلا کے قدر دی نگاہ نال ویکھے گا، باپ قبر وچ بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا گنبد خضراء وچ راضی ہو جاوے گا۔ حضرات ایک میں حدیث دا ٹکڑا بیان کیتا ہے کہ باپ دے دوستاں نو بھی محبت دی نگاہ نال ویکھنا ہے۔ بولو محبت دی
سارے آکو نا محبت دی نگاہ نال وکھڑے. میں ویکھیا لوکاں نو کہ باپ دے کول کوئی ملن واسطے گیا ہے, انہوں نے اگے مشروب لیا کے رکھ دیتا ہے, گھنٹہ 2 گھنٹے مہمان بیٹھے, بیٹیاں نے ادھر توجہ ہی نہیں کی تھی. برتن اٹھائے کون, برتن لے آئے کون؟ حضرات باپ پانی دا محتاج نہیں, باپ روٹی دا محتاج نہیں. باپ دے دوست آن, اگرچہ بڑھاپا ہے, اگرچہ کمزوری آ گئی ہے, بیٹا دفتر وچ بھی کام کردا ہے, بیٹا ملازمت بھی کردا ہے, اج بیٹے تے پورا چوبا نے, باپ دے دوست آ گئے تے باپ نو محتاجی نہیں, باپ نہ روٹی دا محتاج تے نہ پانی دا محتاج. حضرات اوہی مالک سی جنہیں تینوں مالک بنا دیتا ہے گھرانے دا. صرف آقا نے فرمایا اس کمرے وچ جا کے اگر تو اینا ہی کہہ دے گا نا ابا جی دوست تواڈے آئے نے, اے میرا بھی خالو لگدا ہے, اے میرے بھی چاچو جان لگدے نے, ابا جی روٹی چاہیے یا پانی چاہیے, تے باپ نے اسے گل تے آن کے راضی ہو گیا نا, تے باپ دی رضا نہیں ہوے گی, باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہوے گی. حضرات اتنی گل ہے, اگر باپ نو راضی کرنا چاہتے ہو, اگر رب راضی ہو جائے گا, اگر رب نو راضی کرنا چاہتے ہو پہلے اپنے گھراں میں جا کے اپنے والد نو راضی کر لو. باپ راضی تے بڑی مہربانی بولو, باپ راضی تے رب راضی. باپ ناراض تے رب راضی ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے باپ دیاں قسماں کھا دیاں قرآن پاک وچ, باپ دیاں قسماں کھا دیاں. لوگ تے نبی پاک دے والد دے بارے گلاں کر دیں, نبی پاک دے والدین جنتی نہیں سن. آپ دے والد پہلے 2 مہینے انتقال کر گئے, حضرت عبداللہ انہاں دا انتقال کفر تے ہویا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسماں اٹھائیاں قرآن پاک وچ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, اللہ ارشاد فرماندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ کریم نے فرمایا منو ناراواں تے تھاواں دی قسم, جنہ راواں تے تھاواں تے سونیا تیرے قدمین شریفین لگ گئے, جنہ دھرتی تے تیرے پیارے پیارے گورے گورے قدمین شریفین لگ گئے. منو اونا راواں تے تھاواں دی قسم, رب تعالیٰ نے اونا گلیاں تے بازاراں دیا قسماں اٹھائیاں, اور قسم اٹھانے تو بعد اللہ فرماندا ہے ووالد وما ولد, سونیا منو تیری بھی قسم تے نال تیرے والد دی بھی قسم ہوے نبی پاک دا باپ. اور اللہ تعالیٰ قسماں اٹھا دیندے. اللہ فرماندا اپنے ماں پیو ول کدی کنڈ بھی کر کے نہ ٹری, اپنے ماں پیو والوں کنڈ نہ کری. تیرا باپ ٹردا ہوے تے اپنے باپ دے اگے اگے نہ ٹری, اپنے باپ دے پیچھے پیچھے ٹری. اگر کمانڈے لائق ہو جائے اپنے باپ نو کھانے دی بھی صلاح ماریا کری, اپنے باپ دے لباس دا بھی خیال کری, اپنے باپ دی جناب والا زینت سے وہ زینت دا بھی خیال کری, اپنے باپ دے آرام دا بھی خیال کری. صاحب سوچ لے تیرے تے او بھی ویلا سی ایک جدوں بیمار ہو جاندا سا باپ تیرے واسطے کمائیاں کر کے لے کے آندا سی. اج تیرے تے جو بنے آ گیا ہے اپنے باپ دے بڑھاپے دا بھی خیال رکھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا باپ بڑھڑا ہو جائے سفید وال ہو جان او دے کولوں دعا کرایا کر, جدا باپ دعا کر دے پتر وارے وارے ہو جاندے نے. او پتراں دے وارے وارے ہو جان گے جدا پت باپ دعا کرنے والا ہوئے, تے جدا باپ با دعا کرے بابا او دا ککھ رہندا. بڑی مہربانی بولو یار, او دا ککھ رہندا. اگے بیٹھیا کرو تے حق بھی ادا کریا کرو, او دا ککھ نہیں رہندا. حضرات میرے کریم آقا دے غلاموں, رب تعالیٰ نے باپ ایک ایسا بنایا ہے. میرے نبی پاک دی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ کہیے رضی اللہ تعالی, باپ تے ولادت تو 2-3 مہینے پہلے انتقال کر گئے, 6 ماہ دا بھی ذکر ہوتا ہے. ایک وقت ایسا آیا سونے نو چھاتی نہ لگایا, سرکار نانکے لے کے گئیاں حضرت آمینہ, واپس آئیاں تے مکے تے مدینے دے درمیان وچ ایک ایسی جگہ آئی سیدہ آمینہ پاک اتھے زارو کتار رون لگ پئیاں, ایک کونے چ بیٹھ کے نہ روندیاں پئیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں نو روندیاں ویکھیا, سجے کیا کبے دھیان ماریا, پہلے تے ماں نظر نہ آئی,
آقا علیہ السلام تلاش کردیاں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ نو تلاش کرنا شروع کر دیتا. حضرت بی بی ام ایمن بھی آپ دے نال سن. پوچھیا بی بی ام ایمن اے ماں جی دسو تے صحیح میری ماں جناب آمینہ کدھر چلیاں گئیاں؟ سرکار جناب ام ایمن فرماؤں لگیاں اے پیارے بیٹا محمد او ویکھو تہاڈی والدہ ماجدہ سر نیواں کر کے روندیاں پیاں نے. سرکار چل دیاں اپنی ماں دے کول گئے, جا کے موڈے تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتی ماں سیدہ آمینہ دی اکھاں وچ اس لے چھم چھمیاں سو جاری سن. فیصلہ آباد دے غیور مسلمانوں تو جو فرمانا ذرا میرے آقا علیہ السلام دے والد دی بات کرنا پیا وا. سیدہ آمینہ کڈی پاگاں والی ماں جدا ماں نہیں امن والی ماں, آپ نے موڈے تے ہاتھ رکھیا نبی پاک نے عرض کیتی اماں میرے وال ویکھ ذرا. ماں نے اپنے پتر وال ویکھیا تے بیٹے نے اپنی ماں وال ویکھیا. بیٹے تے ماں دیاں نظراں وچ نظراں پی گئیاں, ماں دیاں اکھاں وچ موٹے موٹے آنسو آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں دے چہرے تے انج ہاتھ رکھے اور رو کے عرض کیتی اماں تینوں خدا دا واسطہ ہی دستے سی جنگل بیابان وچ اس علاقے وچ اماں تینوں کیڑی یاد نے تڑپا دیتا ہے. اماں تینوں کادیاں یاداں آ گئیاں, تیریاں اکھاں وچوں چھم چھم لڑیاں آنسواں دیاں جاری ہو گئیاں نے. ماں دے پہلے پیار دے نال دلاسا دیتا اے میرا بچہ چھوٹا ہے ہو سکدا ہے اے دے میں اگر گل کراں تے برداشت کرے یا نہ کرے. عرض کیتی اماں میں تے جگ نو ہسان واسطے آیا وا, میں تے روندیاں نو چپ کران واسطے آیا وا. اماں میں تے روندیاں ول ویکھ کے ہاسے ونڈن واسطے آیا. اماں اگر اس جنگل بیابان وچ میں تینوں روندیاں ویکھ لواں تے رحمت للعالمین تے نہ ہویا. میں روایات وچ پڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتی اماں اگر ارادہ کرے تے میں جنت دے باغ و بہار میں تیرے قدماں وچ لیا کے ڈھیر کر دیاں. سیدہ آمینہ پاک بولیاں کہن لگیاں بیٹا مینوں دنیا دے مال و متا دی لوڑ کوئی نہیں, مینوں جنت دے باغ و بہار دیاں لوڑاں کوئی نہیں. اماں پھر کادے واسطے رونی ہے؟ فرمایا بیٹا جتھے میں بیٹھی ہاں او تیرے باپ عبداللہ دی قبر ہے. اے بیٹا مینوں تیرے باپ دی آخری ویلے اب تیرے باپ دیاں یاداں آ گئیاں نے. جدو جناب عبداللہ دا نام آیا آقا علیہ السلام دی اکھاں وچوں چھم چھم جا سو جاری ہو گئے. میرا بھی باپ ہے تے تیرا بھی باپ ہے, صدقے اس باپ دے جڑا باپ آمینہ دے لال دے حضرات گرامی مدینے والی سرکار دے. آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے اماں اگر اے مزار پر انوار میرے ابا جان دے میں بھی تواڈے نال مزار تے جا کے حاضری دینا چاہنا. روایات وچ آوندا جناب آمینہ بھی آنسو بہائے, میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی آنسو بہائے. حضرات گرامی آنسو کدی نہ آوندا جے باپ دیاں محبتاں نہ آوندیاں, اوے آنسو کدی نہ ٹپک دے جے ماپیاں دیاں یاداں کدی نہ آوندیاں. ماپیاں دی بے ادبی کرنے والے ہو, اوے ماپیاں دی گستاخی کرنے والے ہو, اپنے باپ نو ناراض کرنے والے ہو, جائیداد تے ہی رہ جائے گی, 4 مرلے تیرے تے ہی رہ جان گے. مرلیاں دی خاطر ماپے چھوڑن والے آ, اپنے باپ نو کڈ کر جان والے آ, اپنی ماں تے طرح طرح دیاں گلاں کرنے والے آ. ایک دار دیاڑے زندگی دا پتلا مٹی دا پتلا آخر مٹی دی طرف ہی جائے گا. 4 دیاڑے اے تیرے مکان نے نال نہیں جانا, جائیداداں نال نہیں جانا, تیریاں جگیراں نے نال نہیں جانا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ماپیاں دی خدمت کریا کر اور انہاں دیاں قبراں تے بھی جایا کر. فاتحہ قبر تے کھلو کے پڑھے گا تیرے باپ دی قبر بھکائے نور بن جائے گی. قبر تے کھلو کے فاتحہ پڑھ تے اکھاں وچ آنسو بہا, ٹوکن لیا محبت دی تے ویکھ او بھی تے باپ ایسی نا اے تے آقا روئے, او بھی باپ سی جڑا 40 سال پتر دے وچھوڑے وچ روندا رہیا. مینوں تواڈے سبحان اللہ دا کوئی مزہ نہیں آیا, اچھی آکو سبحان اللہ, اینا اچھی آکو ستیاں دی آنکھاں کھل جان. حضرات 40 سال پتر دے وچھوڑے وچ رویا. کون؟ جناب یعقوب علیہ السلام. کی نام سی جناب یعقوب علیہ السلام. 40 سال تک اپنے بیٹے دی وچھوڑے وچ رون والا باپ, اکھاں دی بینائی بھی ختم ہو گئی تے بیٹے نے اپنے باپ واسطے خدمتاں کی ٹوریاں, اپنے باپ واسطے دعائیاں کی ٹوریاں. آپ نے فرمایا میرا کرتا لے جاؤ تے میرے جا کے باپ دی اکھاں تے پا دینا, جا کے میرے پابا جان دے چہرے تے پا دینا. انشاءاللہ چہرے تے پان دی دیر ہوے گی, ابا جان دی اکھاں دی بینائی واپس لوٹ آئے گی, اکھاں دا نور واپس آ جائے گا. کرتا چلیا کنان وچوں, مسلمان مصر وچوں تے کنان وال کرتا چلدا آ رہا ہے. ایک مہینے دی
मसाफत कुर्ता जे दूर है। हजरत प्यारे याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओए मेरे पोतरे मैनू आज सोने यूसुफ की खुशबू आ रही है, सोने यूसुफ की खुशबू आ रही। हजरात ओए पुत्र ये बड़ा मिठा मेवा होंदे ने, औलादा बड़ा बोलो तो सही यार, औलादा एक बड़ा, अगला जुमा ये भी सुनोगे, औलाद एक बड़ा मिठा मेवा होंदा है। बड़े बड़े अंबिया इकराम ने औलादा वास्ते बड़े बड़े जनाब सजदे कीते ते इबादत तो रियासतां कीतियां। 40 साल तक जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे दियां मुहब्बतां विच तड़पदे रहे। वेख लिया जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने ते अपने बेटे दी मुहब्बत विच बिनाई खत्म कर लई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दा अपना किरदार की है। याकूब अलैहिस्सलाम दो भाई ने, दो भाई, एक दा ना जनाब याकूब थे, एक दा ना जनाब ईस। ईस जड़ा बड़ा ते याकूब अलैहिस्सलाम छोटे ने। हजरत प्यारे इसहाक अलैहिस्सलाम दी औलाद, हजरत इसहाक बाप है, याकूब नबी बेटा है। हजरत प्यारे याकूब दे नाल ईस भी बेटा है। हजरत बेटा भी सोना ते बाप भी सोना, आखो ना बेटा भी सोना ते बाप भी। बाप या इसहाक ते बेटा याकूब, बोलो बेटा याकूब, बाप भी नबी ते याकूब भी नबी। ये नबूवत किवें मिली? उन्होंने मां की दुआ जन्नत की हवा, हुण वेखना बाप की दुआ ते नबूवत की हवा नहीं, बाप की दुआ और नबूवत की। वेखना अल्लाह ने बाप दियां दुआवां ते नबूवतां किवें अता कीतियां। इसहाक अलैहिस्सलाम दी उम्र होगी 160 साल। कितने साल? 100। अखां दी बिनाई खत्म हो गई। उधर याकूब रोए पुत्र दे विछोड़े विच, अखां दी बिनाई खत्म हो गई। इधर बाप इसहाक है, पुत्र याकूब नबी ते ईस है, अजय नबुव्वत नहीं मिली। 160 साल उम्र हो गई, अखा दी बिनाई खत्म, नजर नहीं आ रहा। चार पाई ते बैठे आवाज मारी, बेटा ईस। ऐन ये स्वाद, ईस बेटा इधर आओ। जनाब ईस आ गए। फरमाया बेटा शिकार करना जंगलों में, अज तेरे बाप दा दिल करदा है कोई कबाब खाने थे। की खाने थे? हुण ते मुंह च पानी आ गया, हुण लभ जाण भावें थोड़े जे इत्थे भी, जुमा बाद भी पढ़ लांगे। ऐ बेटा मेरा दिल करदा है कबाब खाण ते। हजरत प्यारे इसहाक अलैहिस्सलाम बोले, कहन लगे तुहाडे बाप की निगाह कमजोर हो गई है, तुहाडे बाप की बिसारत कमजोर हो गई है और अखा की बिनाई खत्म हो गई। बेटा ईस तो जवान बेटा मेरा, जा जा के जंगलों में जाके शिकार करके लैके आते मैनू कबाब बना के खवा, मैं तेरे वास्ते दुआ कर देंगा, अल्लाह ताला तेरे ते करम नवाजियां दे दरवाजे खोल देगा। जनाब ईस रो बाप ने इन्नी गल की। इधर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम मां दे कोल बैठे हुए ने। मां ने आवाज मारी, बेटा याकूब जी। अम्मा जी फरमाया बेटा करीब आ जा। कमरे विच बैठे तेरे बाप इसहाक अलैहिस्सलाम ने तेरे भरा जनाब ईस नूं आखिया जा जा के कबाब लैके आ, तेरे वास्ते दुआ कर देंगा, अल्लाह तेरे ते मेहरबानियां दे दरवाजे खोल देगा। मैं तेरी मां कह दी हां बेटा ओदे कबाब लियाण तो पहले पहले जेड़े तेरे खद विच बकरी बजी हुई है, सिबा करके गोश्त बना के ओदे टिक्के कबाब बना के मेरे को लैके आ, मैं पका के तेरे बाप दे कोल हाजिर कर देनी आ। तेरा बाप खाएगा और दुआ कर देगा, अल्लाह तेनों नबुव्वत अता फरमाएगा, अल्लाह तेनों नबुव्वत अता फरमाएगा। हुण बड़े दे नाल बाप दी जरा ज्यादा उनसे, छोटे पुत्र दे नाल मां दा ज्यादा उनसे। बड़े दे कोल ज्यादा बाप बैठता है और छोटे दे कोल ज्यादा मां बैठदी है। छोटे दा ना जनाब याकूब ते बड़े दा ना जनाब ईस। वेखना बाप दी खिदमत आती अल्लाह अजर की अता फरमांदा है। दुरूद पाक पढ़ लो। बड़े दी जगह ते जनाब ईस उसका नाम ते छोटे दी जगह याकूब उसका नाम। छोटे दा नाम की है? बोलो तो सही। छोटे दा नाम याकूब, बड़े दा नाम ईस। अच्छा ये जिसले गल्ला हो रही कर रहे ना कि ए बेटा जरा तू जल्दी कर अपने बाप नूं लिया के खिदमत वास्ते तू बकरी सिबा कर, की कर ते ओदा कबाब बना
लिया के अपने बाप नूं खवा दे। याकूब अलैहिस्सलाम घर च बकरी ज़िबा की थी, ईस जंगलों में टुर गया, जाके जंगलों में शिकार करके कबाब लैके आ गए। ईमान नाल दस, मैनू तुहानू बाप अगर आखे कि बेटा फलां चीज़ नूं जी करदा है तो पुत्र की आंदा है, अब्बा चस्कोरा हो गया, अब्बा हुण चस्कोरा हो गया, अब्बे दे हुण यार आ जांदे ने, एदी सिफारिशात और एदियां डिमांडां ही नहीं मुकदियां। इसहाक अलैहिस्सलाम ने 160 साल की उम्र विच ये डिमांड करके साबित कर दिता पुत्र हुंदा ही कादे वास्ते है। चंगा पुत्र वही हुंदा जिहड़ा अपने बाप का ख्याल रखे, अपने मापियां का ख्याल रखे, ते बाप उहदे वास्ते दुआवां दे दरवाजे खोल देंदा है। अल्लाह ताला करम नवाजियां फरमा देंदा। मुसलमानों तवज्जो फरमाओ, हजरत प्यारे याकूब ने बकरी नूं ज़िबा कीता, ओहदी मां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दी वालदा माजिदा ने घर विच कबाब नूं भुनिया ते तैयार कीता, डिश तैयार करके हजरत प्यारे इसहाक दे कोल लैके आ गए। हजरत प्यारे इसहाक नूं आख्या, प्यारे नबी अल्लाह ऐ डिश कबूल फरमा लो। आप दी अहलिया मोहतरमा बोलियां कहन लगियां, सरकार मेरे सरताज मन इस डिश नूं कबूल कर लो और खा के हाथ चुक के दुआ मंगो। और दुआ इस तरह मंगना, या अल्लाह जेड़े पुत्र ने मैनू खाना खवाया उन्हों नबूवत अता फरमा, उन्होंने नबूवत अता फरमा। हजरत ईस ते अजे गए ने जनाब जंगलों के अंदर, अजे जाके शिकार नहीं किया, अजे जंगलों में दाखिल हुए ने। जाके याकूब अलैहिस्सलाम ने आपने कबाब बना के खवा भी दिते। हजरत प्यारी इसहाक अलैहिस्सलाम रज के सैर हो के आपने हाथ चो के दुआ मंगी, या अल्लाह मेरे पुत्र जेड़े ने मेरी खिदमत की है, अल्लाह उस बच्चे नूं नबूवत अता फरमा। इधर नबी दे हाथों उठन दी देर सी, अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नूं नबूवत अता फरमा दी। मां दियां दुआवां ते जन्नत दियां हवावां, कोई शक नहीं। बोलो ये कोई जिहदी मां दी दुआ शक के चुप रहे, बाकी बोलो कोई शक नहीं। रक्शिया पिछे लिखण वाले हो, ट्रक्का पिछे लिखण वाले हो, मां ही ना बनती जे प्यो ना हुंदा। ते कभी सोचे मां ही ना हुंदी जे अब्बा जी ना हुंदे ते, है अब्बा जी ना होंदे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, मैं ते कहना हुंदा बाप पे कैसा साया, ओदे कोलों दुआवां लिया कर, ओदे कोलों दुआवां, बाप दे कोलों दुआवां। कोई बाप जावे सिरों साया उठीदा, वे वीर मर कंडे खाली मामा बाजी वे मुहम्मद बखीशा, वे कौन करे रखे हाली। प्यार दे नाल एक असल गर्मी का मौसम है, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं करता। सब तो वड्डी गल है, तुहाडे नाल मैं तत्ता, तुहाडे नाल बटेरी बहुते खाना, वेखर वजूद वेंदे पे तुसीं एडे एडे शरीर दे मुੱਢ जिन्ने भी होवे ना, फिर भी अगे बैठे हैं सुते पे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या देना कोई बाप जावे सिरों साया उठीदा, वे वीर मर कंडे खाली मामा बाजी वे मुहम्मद बखीशा, वे कौन करे रखे। सारे मिलके आको ये कौन करे रखे। हजरत प्यारे याकूब अलैहिस्सलाम नूं नबूवत मिल गई, नबूवत लैके बैठे। जनाब ईस आए, उन्होंने कबाब बनाए, मां नूं पेश कीते, डिश लैके नबी अल्लाह को हाजिर हुए। आपने फरमाया पुत्र ईस, ओ तेरा बाप ते रज के सैर हो के खाना खा के तेरे वीर वास्ते दुआ भी कर बैठा है। अल्लाह ने तेरे वीर नूं नबूवत अता कर दी। अगे नहीं वाक्य टोरना, अगे नहीं टोरना। इत्थे गल
پر آج جلال وچ آ گیا، غصے وچ آ گیا، جلال وچ کہنے لگا میں بڑا بھائی ہاں تے میری جانشینی تے مینو لینی چاہیے سی، وہ گدی نشین تے مینو بننا چاہیے سی، اتنے گدیاں دے روڑے پہ گئے، ہر گدی تے لڑائیاں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، کسے گدی والی ویکھ لو۔ حضرات نبی اللہ نے یہ سبق نہیں دیتا، یہ سبق تلوار کڈی ماں نے پتر چھپا لیا، یعقوب بیٹا چھپ جا، تیرا بھائی تلوار لے کے آ گئی، کتے ماں دے سامنے پتر ذبح نہ ہو جائے، پراواں دی جنگ نہ ہو جائے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بہت پیارا انداز بیان کیتا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا او لوکو ویر ویران دے اوے ویری ہون دے اور ویر ویران دیاں اوے با باپ دے نالی وے بہار محمدی وے ماما ٹھنڈیاں سارے پڑھ کے آکھوے باپ دے نالی وے بہار تھوڑی آواز کھولو باپ دے نالی وے بہار محمدی وے ماما ٹھنڈیاں اینانو کھولو کا دے واسطے لگائے نے سڑ جان گے تے اور لے کے آ جان گے جے مولوی اس طرح بیان کردہ کہ تے شہید نہ ہو جائے وے آکھوے ماما ٹھنڈیاں باپ دے نالی وے بہار محمد وے ماما باپ دنیا تو چلا جائے تے پتران دے سر تو سایہ اور جاندہ ہے، باپ چلا جائے تے لوکی آندرے فلانا یتیم ہو گیا، اے دے باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا ہے۔ مسلمانوں کدی یتیمی دا لفظ نہ ملے، اگر باپ سر تے ہوئے باپ جاندیا جدائیاں دے صدمے بھی دے جاندہ ہے، نالے لوگ آندرے فلانا یتیم ہو گیا، فلانا یتیم ہو گیا، اینو کچھ نہ یا کیا جے فلانے دا بیٹا ہے، اے فلانے دا صاحبزادہ ہے، اے فلانے دا لختے جگارے، باپ دیاں بڑیاں لجاں دیاں جے، وہ باپ دیاں بڑی مہربانیاں دیاں جے، باپ دے بڑے سہارے ہوندے جے۔ آپ ایک لے جے یعقوب نبی نے اپنے بیٹے نو دعا کر کے نبوت اللہ دے کولوں لے دیتی، اور دوجا بیٹا تلوار کڑ بیٹا۔ آپ نے فرمایا بیٹا لڑنا، اگر کوئی باپ تے سارے بیٹھے اولاداں والے ہو، اگر باپ ایسا بیٹھا جدی اولاد وچ لڑائی ہوئے او نبیاں دا سبق سیکھ کے لے کے چلا جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا نیڑے آ جا، وہ عیس نہ لڑی، اپنے ویر یعقوب نبی دے نال نہ لڑی، اللہ دا نبی بن گئے، اللہ نے نبوت عطا کر دیتی ہے۔ ابا جی میرا حق سی، آپ نے فرمایا ساڈے کول کادی کمی، اللہ تعالیٰ دے کول کادی کمی، اگر تیرے باپ دی دعا دے نال اللہ انہوں نبوت عطا کر دیتی ہے، میں تیرے واسطے دعا کرنا بادشاہی تیری نسل وچ آ جائے گی، او بادشاہی تیری نسل وچ آ جائے گی۔ جے پتر نو کٹ مل گیا نا مرلا تے ماں آ رہی ہے پتر وال، مرلا چھوڑ دے، میرا برادرانہ مشورہ ہی مولوی ہو کے مشورہ دے رہے ہاں، اگر ایک پائی مرلا بدلے لے ماں پیو دے بدلے کہ ماں پہ جان دے رہتے جان مرلا آئے، کہ اگر چھوٹے ویر رو یا بڑے ویر رو جدھر ماں پیو دی رغبت زیادہ ہے مرلا نہیں ملدا، ماں پیو ملدے نہیں تے لے لے، پتہ نہیں یہ نہ دے پیران دی دھور دا صدقہ رب نے کنیاں کوٹھیاں تے بنگلے دے چھڑ دے نہیں، انہوں نے ایک روٹی دا لقمہ دین دے بدلے اللہ نے کتنا مقام عطا فرمانا ہے۔ مرلیاں نال نہیں جانا، بولو مرلیاں نال نہیں جانا، سجنا چ بہ کے اپنے ماں پیاں دیاں بدخوئیاں کرنے والے ایک مرلا کھٹ مل گیا یا ایک کمرہ کھٹ مل گیا، اے لڑائیاں ماں پیاں دے نال پہ جاندیاں نے، ماں پہ آکھن پتر نہیں ٹھیک، پتر ہی آکھے ماں پہ نہیں ٹھیک۔ مسلمانوں اپنے دوستاں میں جا کے یاراں دے میں جا کے اپنے آنڈیاں گوانڈیاں میں جا کے ماں پیاں نو بھنڈن والے آکھن والے ماں پیو دے پیٹ ٹھلے ہو گئے نے، اے کمزور ہو گئے نے، میرا دعوت فکری کے ٹہنڈیاں دے
देश सदा वे फुल्ला ने नहीं आमना वे टहनियां दे देश सदा वे फुल्ला ने नहीं कोई हसदियां महफिलां ने तेनों छड़ जा मना हसदियां महफिलां ने गल सुनो वीडियो बन रहा मैं भी तुहानू पूरे अपनी हिम्मत के मुताबिक बयान सुना रहा जेड़ा हुजूर दा गुलाम इधर हाथ खड़ा करे कैमरे वाला मार वे एक बगदादी में सारे ही आशक जमा हो गए ने हाथ थले कर लो हुण ये नहीं कहांगा इंज पढ़ो मैं तुहानू कहांगा हाथ खड़े करके पढ़न दा नहीं कहंदा जिस तरह हाथ खड़े कीते जना इंज आखिरत भी याद करके ते जिवें समझ मेरा बाप नहीं रहा मेरा दादा नहीं रहा नाना नहीं रहा लड़ाइयां कादियां आया के हसदियां महफिलां ने तेनों छड़ जा मना हसदियां मना हसदियां महफिलां ने तेनों छड़ हजराते गिरामी हस्तियां महफिलां इत्थे ही रह जाणगियां चार दिहाड़ी जिंदगी दे गुजार के हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही जांदे पे सन दो सके भरा मरले तो लड़ते पे ने आपने फरमाया कादे वास्ते लड़दी हो अर्ज कीती सरकार ए बड़ा भाई कहंदा मेरा मरला छोटा कहंदा मेरा मरला आप दे हाथ में डंडा सी आपने जमीन ते मारिया फरमाया मेरा फैसला कर दे तो पहले बोल के जमीने दस तो खिदी जमीन विचों आवाज आई सरकार एडे बड़े अल्लाह दे वलियो ना मैं छोटे दी ना मैं बड़े दी ए दोवें ही मेरे ने हसदियां महफिलां ने तेनों हसदियां महफिलां जेड़ा नहीं पढ़ता वो मापिया नाल पक्का लड़िया होगा एक बारी गज वज के पढ़ो हसदियां महफिलां ने तेनों छड़ बना हसदियां महफिलां ओ जायदाद पीछे मापे ना छोड़ी मापे बड़ी एदी सारा जहान मुल बन जाए ना ते मां प्यो दी एक रात दा भी हक अदा हो सकता नहीं हो सकता की समझना है कि बाप नूं अल्लाह ने मुकाम ही नहीं दिता जनाब ईस दी नस्ल विचों शहनशाही चली बादशाही चली किदी दुआ नाल बाप दी दुआ नाल याकूब नबी नूं नबूवत मिली किदी दुआ नाल बाप दी दुआ नाल अल्लाह मैं इन्हां ते बड़ा राजी हाँ इन्हां नूं नबूवत अता फरमा दे और आज तेन जनाब सुलेमान पैगंबर दा दौर ये ओ नबी है जदों जाना हुंदा सी ना किते सरकार तख्त ते बैठ जाते सन और हवा नूं कहंदे सन हवाए मेरा तख्त लैके फलां जगह ते चल पेट्रोल की लोड़ ही कोई नहीं बोलो पेट्रोल की लोड़ ही कोई नहीं ये तो अरशद रज़वी लाहौरों आउंदा फैसलाबाद घबरा जाता है कितना सोहनी सवारी सी जिहदे विच पेट्रोल ही नहीं पैंदा हवा नूं आडा रहे और जिहदी हजरात हवावां ते ऐसा इख्तियार है ये मिराज दी राती तेरे ते मेरे नबी दा मुक्तदी है जिहदे मुक्तदियां दी निशान है आका दा मुकाम की होवेगा हजरत सुलेमान पैगंबर आप दी कचहरी लगी है एक बाप आ गया पहले वाकया सुन लो छोट मुख्तसर अर्ज करके बेटे ने आपके जमाने के अंदर शराब पी लई बेटे ने शराब पी लई सुलेमान पैगंबर के जमाने के अंदर शराब दे विच टुन हो के थोथ हो के अपने घर के अंदर आ गया वो पुत्र नशे विच मस्त हो के मुसलमानों शराबा छोड़ दियो जुआ छोड़ दियो गीबत छोड़ दियो ये ते जलील करके रख देगा तबाही मचा देगा और बगैरत बना देने वाला नशा जे चार दिहाड़ी जिंदगी दे गुजार के ऐसो इशरत वाली जिंदगी लाभना शराबा पी के वो शराबा में ऐश वाली जिंदगी नहीं हो सूद रुपया खाने वाले ऐश वाली जिंदगी नहीं हो रिश्वत की कमाई कमा के घर में ले आने वाले ऐश वाली कमाई इन्होंने कहते मुसलमानों शराब पी के अपने घर के अंदर आ गया बाप बड़ा नेक सी आवाज दे के कहने लगा बेटा ना शराब पिया कर की आंदा है उच्ची बोलो ना बाप ने आख्या बेटा
बाप कदी पुठी मत नहीं देंगे, चंगी मत देंगे। ऐ बेटा सीधे रस्ते जाया कर और सीधे रस्ते वापस आया कर। जदों इन्नी गल की बेटा जाने सीधे सीधे रस्ते आ, तेरे बाप रो तेरा कोई अलामा नहीं आना चाहिए। ये तुम लोग शराब के नशे के अंदर चोर चोरे घर के अंदर आ गया। बाप ने क्या बेटा शराब ना पिया कर। ये जवान सी, बाप बुढ़ा सी, ये अगे वध के शराब के नशे विच इन्हें बाप रो तमाचा मारिया। बाप की अख साया हो गई। मुसलमानों बाप डॉक्टर दे कोल गया, हकीम दे कोल गया, उतो जाके पट्टी करवा के लैके आया। इधर वक्त गुजरता जा रहा है। चंद घंटिया तो बाद जो बच्चे का नशा उतर गया, नशा उतरिया तो अपने बाप को वेखता है, वो बाप की अख ते पट्टी बनी हुई है। अर्ज करदा बाप इलाहा ए ते दस तेरी अख ते पट्टी कादे वास्ते बजी हुई है, तेनों किन्ने मारिया। जवान पुत्र दे हुंदिया साडियां जवानियां साडे ते आराम ने, साडे हुंदिया तेरे ते कोई हाथ उठाए। बाप बोलिया कहन लगा बेटा की दसा, तेरी जवानी मेरे ते आ गई। बेटा तेरी जवानी ने मेरे ते जनाब हमला कर दिता। अर्ज की अब्बा मैं किवें कर सकना। आपने फरमाया बेटा शबे शराब के अंदर चूर चूर से नशे विच मस्त से, मैं तेनों मना किया ते उस शराब के नशे के अंदर शराब के नशे विच ऐ बेटा तू मेरी अख दे विच जनाब मुक्का मार दिता और मेरी अख दा ढेला जेड़ा है वो जनाब मासूर हो गई अख मेरी, और अख साया हो चुकी है, अख विच जख्म आ चुके ने। मैं अख ते पट्टी करवा के आया। वो पुत्र होश विच सी, उसले रोंदा रोंदा अपने घर के अंदर चला गया। मुसलमानों औजार लिया, थल्ले लकड़ी रखी और उत्ते अपना हाथ रख के टोके दे नाल अपना हाथ कट के हाथ पकड़ के बोलिया कहन लगा इहो जे हाथ दी लोड़ कोई नहीं, जेड़ा हाथ बाप तो कसो न मारे, जेड़ा हाथ दे नाल बाप रो तमाचा वज जाए, जेड़े हाथ दे नाल बाप रो मुक्का वज जाए, इहो जे हाथ दी लोड़ कोई नहीं। मुसलमानों जिसले हाथ ते अंज पट्टी बनी अपने बाप दे कोल आया। बाप ने क्या बेटा मां बाप सदके जाए, वो बाप वारी वारी जाए। है मेरे बेटा ये ते दस तेनों की परेशानी आ गई। अर्ज कीती बाबला जेड़े हाथ दे नाल तुहानू मुक्का वज गया सी, तमाचा वज गया सी, अब्बा मैं ओदा हाथ कट के आ गया वा। बाप की मुहब्बत ते शफकत ते पितरी जोश विच आ गई, बाप की शफकत ते पितरी जलाल विच आ गई और जोश विच आ गई। फरमाया पुत्रा मेरी ते अख साया हो गई सी, पुत्रा तू कादे वास्ते अपना हाथ कट लिया, कादे वास्ते अपना बाजू कट ले। अर्ज की अब्बा इहो जे हाथ की लोड़ कोई नहीं, जेड़ा हाथ बाप दे उत्ते उठ जाए। मुसलमानों जो प्यो पुत्र ने गल्लां कीतियां, ये फैसला जनाबे सुलेमान की कचहरी विच पहुंच गया। ये फैसला जनाबे सुलेमान पैगंबर की कचहरी में पहुंच गया। बाप की अख दाया, बाप ने पट्टी अख ते बनी हुई है, वो पुत्र ने पट्टी हाथ ते बनी हुई है। कचहरी में दोवें बाप बेटा पहुंच गए। मुसलमानों हजरत प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया आने वाले ये दो बंदे ये मैनू अजीब नजर आ रहे हैं, इन्हां दा मसला भी अजीब नजर आ रहा है। वो बच्चा बोलन लगा, बाप फट बोल के कहन लगा या नबी अल्लाह कोई आर्डर ना करे जे मैं देते राजी हाँ, मैं देते बड़ा राजी हाँ। हजरत सुलेमान पैगंबर बोले कहन लगे ए बाबा जी कादे वास्ते किस तरह राजी हो? या सरकार मेरी अख विच इन्हें जनाब तमाचा मारिया, ये कोल मुक्का वज गया, ये ते शराब विच सी, ये ते नशे विच सी। या सरकार इन्हें नदामत दे नाल अपना बाजू कट लिया, अपना हाथ कर दिता है, मैं ये देते राजी हो गया वा। सरकार किते हद ना लगा दिया जे, इत्थे कोई आर्डर ना जारी कर दिया जे। अल्लाह दे नबी मुस्करा पे आपने फरमाया लोगों वेख लो बाप दी मुहब्बत पुत्रा नाल, बाप दियां मुहब्बत बेटियां नाल वेख लो। अर्ज कीतियां जे नबी अल्लाह ने हाथ उठा ले, अर्ज कीती या अल्लाह या रब्बुल आलमीन, ऐ सारी कचहरी में मैं हाजिर करके कह रहा पुत्र बाप ते राजी, बाप अपने बेटे ते राजी। अल्लाह सोने अगर दोवें राजी हो गए ने, एक दा हाथ ठीक कर दे, दूजे दी अख ठीक कर दे। अल्लाह सोने एदा हाथ ठीक कर, बाप दी अख ठीक कर। आए सन जख्म लैके नबी कोलो जख्म दुरुस्त करवा के गए। साबित हुंदा नबियां दियां कचहरियां विच मुश्किलां हल हो जांदियां ने। बोलो मुश्किलां हल, आखो ना यार मुश्किलां हल। ये ते सुलेमान पैगंबर सन्ना मेरे नबी दा वीर जनाबे मौला अली, उचिया को सुभान अल्लाह। मौला अली दे कोल एक चोर दी शिकायत आ गई, हुजूर ने चोरी की थी।
हजरत मौला अली की कचहरी, साड़ियां कचहरियां वर्गी कचहरी नहीं। मेरे पीर मौला अली ने उहदे ते हद जारी की, फरमाया चोर दे हथ कट दे। बोलो चोर दे, कोई लैन देन वाला चक्कर नहीं सी। फरमाया चोर दे हथ कर दियो। आपने हद्दां जारी कर दी कुरान ते हदीस के मुताबिक। ताइयों एवें जमाना अली अली नहीं करता, मुसलमानों हद्दां जारी की ताइयों से कहने गवाह मदीने की हर गली है जिधर भी देखो। सीने से जोर आएगा कोई गवाह मदीने जिधर भी आको आको जिधर भी दे सारा कुछ पढ़ाना ना पे मिल गया। कोई गवाह मदीने की जिधर भी दे। आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों मौला अली हैदर करा ने हद जारी कर दी, चोर दे हाथ कट्टे जान। चोर हाथ कटाए, साफा बलेटे लैके जा रहे, रस्ते विच कोई बंदा मुनकरे अली मिल गया, मौला अली दा मुनकर। उन्हें क्या होया की बनया तेरे नाल? उन्हें कहा चोरी साबित हो गई, नबी दे वीर अली ने हद जारी की, मेरा हाथ कट दिता है। मुनकर जेड़ा सी ना या मुनाफिक आदमी ऐसा होएगा, उन्हें क्या अली ने सही नहीं किया, गलत किया है। अली एडा उच्चा नाम, एडा होड़ा काम। हाथ कटाण वाले ने आख्या अली नू कुछ ना आखी। उस आख्या तेरा हाथ कटिया फिर भी फेवर करने, हमायत करने। हाथ कटाण वाला कहंदा कदी दूजा भी कट देंदा, अली फिर भी अली से, अली फिर भी कदी दूजा भी कट देंदा ना, अली फिर भी अली सी। हजरात उन्हें आख्या कैसा शख्स सी जेड़ा हाथ कटे ओदी भी सिफत करदा। उन्हें जाके मौला अली ने दसिया हुजूर ओ जेड़े बंदे दे हाथ कटे सजे ना, वो बंदा तुहाडी बड़ी फेवर कर रहा सी, कहंदा सी अली अली है, अली वर्गा कोई नहीं हो सकता। मौला अली ने बुलाया, हाथ कटिया, सामने आया, फरमाया सुना तुहाडा साडे बारे की अकीदा है? सरकार तुसा कुरान ते हदीस ते रवायत के मुताबिक कुरान ते हदीस की रोशनी विच मेरे ते हाथ जारी की, खुदा भी राजी, रसूल भी राजी, तुसी भी राजी, सरकार असी भी राजी। मौला अली फरमान लगे फिर इधर आ सी मुहम्मद दे वीर हां, जेड़ा साडे दे नाल प्यार करे असी उन्होंने इस तरह सिला अता करांगे। हजरत मौला अली हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बोले, कहने लगे कटिया हाथ मेरे को लैके आ। आपने कपड़ा उतार के वे कट्टे हुए हबाजों के नाल हाथ जोड़ के अर्ज की नीली छत दे वारसा, ये चोर आदमी दे चोरी साबित हो गई, मैं ये हाथ जारी कर दी कुरान ते हदीस के मुताबिक। हाथ जारी करके मौला मैं तेनों राजी कर दिता है, मैं नबी दा वीर अली हाँ, या अल्लाह मैं हाथ जारी करके तेनों राजी कर दिता है। इस माड़े दा हाथ जोड़ के अली नू तू राजी कर दे, हैं अली नू तू राजी कर दे। हाथ भी जारी हो गई ते जदों साफा वलेटिया उन्हें कहा घर जाके खोली, घर जाके खोलिया ते उहदा हाथ भी सही सलामत सी। कित्थों ऐसे बंदे आउण तकवे तहारत वाले, कैसे? हजराते गिरामी तवज्जो फरमाओ, ओ बाप रे बाप के चेहरे ते तमाचा वजिया ते अख जाया हो गई ते सुलेमान पैगंबर ने हाथ चुक के दुआ मंगी, मौला हाथ जोड़ दे प्यो दे ते राजी हो गया है। मदीने चो आवाज आई, वो तुहाडे हाथ एक पास है, नमाजा पढ़ने वाले हो, रोजे रखने वाले हो, ज़कात देने वाले हो, जब तक तुहाडा बाप तुहाडे ते राजी है, जब तक तुहाडा वालद तुहाडे ते राजी है, तुहाडी हर इबादत काबिल कबूल होगी। आका दे कोल एक शिकायत आ गई, या रसूल अल्लाह अब्बा साडा जेड़ा ना, मेरा वालद जेड़ा साडे घर आन के जेड़ी शैद दिल करदा चुक के लै जांदा है, या सरकार हुजूर किबला मेरे आका नेमत मैं कमा के बड़ी मुश्किल दे नाल लैके आउना ते बेगम मेरी मेरे ताने मार दिए, तेरा प्यो आन के कमाई साडी ते चुक के ओ लै जांदा है। आका हुण मैं किवें रोकां? आका फरमान लगे तेरे प्यो दा हक है, जदों आए जिस वेले मर्दी आए, जेड़ी शै मर्दी चुक के लै जाए। तू कि इन्हां चीज़ां दा लगना, तेरे घर दा तेरा बाप मालिक है। बोलो तेरा बाप तेरे घर दा मालिक है। करीम आका दे गुलामों, अगर बाप राजी रखोगे रब राजी। और फिर मेरे आका ने फरमाया बाप ओ बाप है जिहदी विरासत दा तू मालिक है। बोल विरासत दा तू, आखो ना विरासत दा तू।
बाप हज करना चाहता सी, उमरा करना चाहता सी, अगर उन्हां कोल बुढ़ापे विच इतनी हिम्मत ते ताकत नहीं, आकर प्रभा बाप वालों हज किसे नूं करा, उमरा किसे नूं करा, जिन्ना सवाब तेरे बाप नूं मिलना सी उन्ना बाप दे बदले जिन्नों करवाई अल्लाह उन्हों अता फरमा देगा, और जिन्ना करने वाले नूं मिलिया उन्ना जिदे बदले करवाई उन्हों मिल जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे बाप सिर ते कर्जा छोड़ के मर गया है ओदा कर्जा अदा कर। बोलो ओदा, ये तेरे फराइज में शामिल है। कोठियां बंगले लेना मतलब नहीं, ओदा कर्जा भी अदा कर। हज़रात जिंदगी मौत का कोई पता है? बोलो तो सही यार कि परमट कटाया तो साडे बोलते नहीं, जिंदगी मौत का कोई पता? गर्मी का मौसम है, पता नहीं कुर्सी तो भी थले लेना कि नहीं, मिंबर तो भी थले, तो सुभान अल्लाह भी निकल रही है कि नहीं, कोई पता नहीं पता। लेकिन मौत जे करदा सिर ते होवे, एक कौन है तेरे जिगर दियां बोटियां जिन्होंने वारस बना रहे हैं। हज़रत जाबर आए नबी पाक देखो रोंदे रोंदे, या रसूल अल्लाह बाप का इंतकाल हो गया। फरमा अल्लाह की रजा से, किहदी रजा सी? हुण किसी का इंतकाल हो जाए ना तो बंदा जाता ताज़ियत वास्ते, भला की आंदे अंदर माड़ा होया, माड़ा की होया, क्यों कारी तालब साहब माड़ा की होया, मर गया ता माड़ा होया? भाई मौत भी एक नेमत है, ये ना आखो, ये आखो अल्लाह की रजा से। बोल की सी? ओए मस्जिद का कोना कोना एक बार गूंजे की सी? अल्लाह दी। लफ्ज़ सीख लो, अल्लाह दी। माड़ा होना कहोगे ना ते अल्लाह फरमांदा मौत ने आना, तो फिर वो ऐतां दे बारे की ख्याल है? माड़ियां ऐतां लथियां ने, ऐतां दा मफहूम कित्थे जाएगा? जाबर आ गए, अर्ज कीती आका मेरा बाप का इंतकाल हो गया, तो सिर दे उत्ते करदा बड़ा सी। सरकार ने फरमाया वो कोई विरासत में की छोड़िया? अर्ज कीती आका चंद खजूरां दे बूटे, चंद खजूरां दे बूटे। फरमाया वो खजूरां दे बूटे जो फल उतरेगा तो ला के बेच के उन्होंने अर्ज की आका वो नहीं मानते। फरमाया तू बाप की विरासत का मालिक, तेनों करदा अदा करना पैना है। अर्ज की आका फिर वो मैनू गलियां खिलार के ते मेरे गिरबान तो पकड़ के इज्जत नफ्स नूं मजरूह कर दे रहे। या रसूल अल्लाह फिर मैनू क्यों हुक्म करो, मैं की करा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो इंतजार नहीं करते उन्होंने बुला के लैके आ, उन्होंने मेरे को बुला के लैके आ, मैं कह देंगा चंद लम्हात, चंद दिन, चंद महीने रुक जाओ जरा। सरकार जनाबे जाबर गए, जाके फरमाया ओ मेरे बाप दे कोलों करदा लेने वाले हो, आओ तुहानू मेरे नबी पाक ने बुलाया। सारे करदा लैन वाले खुशी खुशी आ गए, मतलब ए सी इन्हां दा नबी इन्हां वालों करदा अदा कर देगा। सारे आ गए। हुजूर ने फरमाया एदा बाप फौत हो गया, खजूरां दे चंद बूटे ने ये छोड़ के मरिया, या तो खजूरां दे बूटे लै लो, मेरे वाल वेखो जरा, या खजूरां दे बूटे लै लो, नहीं खजूरां दा बाग पक के उतर जाए, इन्नी मोहलत दे दियो। सारिया ने तड़ी तड़ी जिडा सिर मारिया, आखन लगे ना असा ना बूटे लहने ने, ना असा फल दा इंतजार करना है। सहाबी दियां एक बार चीखा निकल गई, रो पिया। मतलब की सी? वो फैसलाबादी हो, मतलब ये सी या रसूल अल्लाह जिहदे ते आसरा होवे ना बड़ा, फलाने बंदे कोल जावांगा वो मेरी खिदमत करेगा, वो मेरे पैसे देवे, तो वो ना पूरी आस होवे ते बंदे दे दिल ते की बीती है। गुलाम रो पिया, अर्ज करदा सोहणिया आखिरी तमन्ना ये हुई सी, हसरत ये सी आका तुहाडी मान लणगे, इन्हां ते तुहाडी भी नहीं मन्नी। आका मुस्करा, वो रोए ते आका मुस्करा के फरमान लगे ना रो, एडी उच्ची बारगाह दे नाल नाता जोड़ के रोईदा नहीं, अल्लाह आपे सवाब पैदा फरमा देगा। मेरे आका भी कहते होंगे लाजी पाली परीत नो तोड़े ते नहीं, लाजे पाले पर पालो पालो या कोई लाजे पाले परी तेनो तो जिती बा फड़ दे बोड़ी छोड़े ते नहीं, खाली आया नो दरे तो मोड़े ते नहीं, खाली आया नो दर सारिया कोई खाली आया नो दर तो मोड़े दे नहीं। इत खैर दवा रियो पा देंदे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर चला जा, रोना मैं तेरा बाग वेखण वास्ते आवांगा। और उची आखो सुभान अल्लाह, तेरा बाग वेखण आवांगा। जाबर रोंदे रोंदे घर चले गए।
पैसे वाले आखन तेरे को पैसे लेने ने लैके छड़ांगे, इहदा मतलब है बाप मर गया तेन छोड़ देंगे, तू बाप की विरासत का मालिक है। घर चला गया, एक रंग आए एक जाए। सरकार ने फरमाया सिहाबा जी आका, फरमाया चलो सिहाबा उस गुलाम दे जाके बागां दे बूटियां नूं वेख के आइए किन्ना क फल लगन वाला है। हदीस पाक जी। सरकार चले सिहाबा नूं लैके, मेरे वाल वेखो, अरे कितनी रंगीन तेरी महफिल के नजारे होंगे जब तेरे साथ तेरे यार प्यारे होंगे। और उची आको सुभान अल्लाह। ओ मचल जाया करो सोनिया दा जिक्र सुन के आको सुभान अल्लाह। सोने दे नाल अबू बकर, उमर, उस्मान, अली सरकार खरामा खरामा विच इंज जिवें तारियां विच 14वीं रात दा चन्न निकलिया हुंदा है। सरकार हौले हौले चलदियां उस गुलाम दे घर वालों जा रहे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार जनाबे जाबर ना राती सौण ना देने सौण, पता नहीं मदीने वाला कदों साडे वेड़े दा मेहमान बन जाए, सरकार साडे घर दे अंदर कदों आ जाए। जदों जनाबे जाबर नबूवत दियां लाटां पै गईयां, जनाबे जाबर नबूवत दे लश्कारे पै गए। हज़रत दे प्यारे जाबर बोले, कहन लगे अपने घर वाले ने, ओ वेख लै मदीने दा लाल साडे घर वाले हारे आए। ओ वेख लै यामीना दा लाल साडे घर दा परौना बनदा पिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आका ने फरमाया जाबरी, अर्ज कीती आका हुक्म होवे। फरमाया घर विच बाद विच जावांगे, पहले जाके बूटे तेरे बाप दे वेख के आइए। अर्ज कीती आका आओ सामने बाग है। आका अलैहिस्सलाम चलदे चलदे बाग विच गए, कदी मेरा नबी सज्जे जाए कदी खब्बे जाए, कदी सज्जे जा रहे कदी ते सरकार मोढ़ा फड़ के अबू बकर दा फरमान, अबू बकर कदी आखन उमर, उस्मान, अली, ओ बिलाल, ए जाबर एवें रोई जांदा है। एदे बाग जेड़ा अब्बे दा बाग सी ना, एदे बाग नूं ते अल्लाह ने इस वारी बड़ा फल लाउणा है। ये जो सरकार आखन ना नाले टुरे फिर इधर नूं इधर, फरमाया बिलाल वेख ना भला कितना सोहना बूर पिया लगता है, इस बारी अगे नालों ज्यादा फल उतरेगा। हजरात जो जाबर आई अखां विच आंसू, मेरी सरकार ने फरमाया जाबर रोईदा नहीं, ए कपड़ा लै ले खजूरा पकड़ उत्ते पा के ना ते होका दे दे, जेड़ा खजूरा मंगे खजूरा देवी, जेड़ा पैसे मंगे उन्हें पैसे देवी। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर किसी शै दी कमी नहीं। जदों जनाबे जाबर ने फल उतारिया ढेर लग गया फैसलाबादियों, तकरीर मैंड करन लगा जे तवज्जो हाजिर रहियो जरा। हजरत प्यारे जाबर ढेर लगा रहा खजूरां दा और उत्ते नबी पाक दी चादर पा दी। आप बड़े नवाब बन के बैठ गए, शहनशाह बन के बैठ गए और आवाज दी, ओए करदा लैण वालियो, ओए मेरे अब्बे जान दे कोलों करदा लैण वालियो, मैं अपने अब्बे जान दी विरासत दा मालिका, अपने बाप दी जायदाद दा मालिका, आओ आन के मेरे बाग दे विचों फल उतर आया जे, आन के जिन्हें खजूरा लैनिया खजूरा लै दे, जिन्हें पैसे लैने पैसे लै दे। आए लोग करदा लैन वाले हजरत प्यारे जाबर नाले बनते होणगे ते नाले आंदे होणगे, सदा वसदा रवे तेरा दवारा। आको सदा वस फिर पढ़े उधरा सदा वस ओ जिथे होंदा वे सुनिया दा गुजारा या के आशिक पढ़िया जरा दूजिया नो लोड़ कोई नहीं, जिथे होंदा वो गरीबां दा गुजारा। जेड़ा फल मंगदा नो फल देवे, जेड़ा पैसे मंगदा नो पैसे देवे। ते जेड़े गलियां बाजार विच गिरेबान फरदे सन ना, कढ़ साढ़े पैसे कढ़ अपने बाप दे करदा, वो भी आए उन्हां नाले बोरियां खजूरां नाल भर लियां ते नाले कहंदे ने जाबर वो तेरे कोल ते शै कोई नहीं सी, खजूरां दे बूटे थोड़े ने फल ज्यादा आए।
جابر ہس کے کہن لگے تانوں کمڑیو پتہ ہی نہیں کھجوراں دا وارث میں نہیں آمنہ دا لالے وہ قیامت تک بندا رہواں تے کدی مکڑی نہ اربا دیا کھجورا کدی مکیاں نہیں وہ بولو تے صحیح اللہ اتھے لے جائے تے پر کے لے کے آؤ تے رج کے کھاؤ حضرات فرمایا ایدہ وارث میں نہیں انہاں کیا ہوئے تو تے باپ دی جائیداد دا وارث ہے تے اے تیرے کل مال کے میں آگیا جناب جابر نالے انہوں نے جواب دیں دے رہتے نالے آندرے بے سہارا نہ سمجھے زمان نہ ہمیں بے سہارا لو بھی بار والے ہو تسی بھی ایک واری خوش کر دے ہو جڑا دروازیاں دے کے بیٹھے ہو ایک واری مچل کے پڑھو تاکہ پیدوں پتہ لگ دے تسی بے سہارا نہیں سہارے والے ہو ہاں کوئی بے سہارا نہ سمجھے زمان نہ ہمیں ہم غریبوں کا آقام ہے ہم غریبوں کا او میرا کاری جہانگیر ویکھو بات جتیاں دے کول بیٹھا اوتے بھی چھوم چھوم کے پردہ دا چھومنا دستے پیا وہ پردے پہنے کیونکہ ساڈا سہارا مدینے والا ہے کسے دا سہارا ایران ہوئے گا وہ کسے دا سہارا امریکہ ہوئے گا کسے دا سہارا یورپ والے ہون گے کوئی رحل سعودیہ دے ریالاں تے پڑھ دے سنی کسے دے پونڈا تے ریالاں تے نہیں پڑھ دا اگر پڑھ دا تے مدینے والے دے ٹکڑیاں تے پڑھ دائے ایک واری مل کے کوئی بے سہارا نہ سمجھے ہمیں ہم غریب راتی بیٹھا صدر آندہ سی سویرے جمعہ بھی پڑھانا تھوڑا زور لگا مینوں تے ذوق مل جاتے میں گھنٹے کدی نہیں تھکن والا ایک باری مل گیا کوئی ہم غریبوں کا آقام بے احمد ازر ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل میں یہاں ہوں میرا اقبال صاحب اسی ایمیں زور لائی رکھ رہا میں یہاں ہوں میرا دل اور میرا جسم دا آخری خون دا قطرہ بھی ہوئے گا تے جذبات ہی آؤں گے ٹھلا کدی نہیں پاواں گا ایک وریا کوئی ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے ہم غریبوں روٹیاں کھا کے آیا کرو دودھ سوڈا پی کے آیا کرو ذرا زور والے بن کے تاکہ رضوی صاحب اگے سرکار دیاں نعتاں پڑھنیاں نے بات بہت طویل ہوگی تو لمبا تیرا ٹائم تیزی نال گزردا جا رہی ہے 5 منٹ اگے زیادہ ہو گئے آقا دے دیوانیو حضرت جابر نے سارا باپ دا کردہ اتاریا اور چل دے آقا دی بارگاہ دے اندر آ گئے پہلے دن جابر روندا آیا سی اج جابر تمالا پاندا آئے اج جابر تمالا پاندا یار ہے اج جابر خوشیاں نہیں سماندیاں پئیاں اج جابر خوشی دے نال پھلیا نہیں سماندا اج موجاں ماندا یار ہے جناب جابر میرے آقا دیاں نظراں پے گئیاں سرکار دے صحابہ عرض کردے نے آقا ویکھ لو اوہی رون والا اج ہستا یار ہے آقا نے فرمایا اگے روندا سی اج ہستا کادے واسطے ہے عرض کیتی مدینے دے تاجدارا باپ دا انتقال ہو گیا سونیا لوکاں نے اعتراض کیتا آقا روندا روندا تواڈے دروازے تے آ گیا ہن اس واسطے ہسنا وا آقا تسی میرے گھر وچ گئے سو تواڈے قدماں دی اتنی برکت ہوئی ہے آقا تواڈی دعا دے نال سارے قرضے والیاں دا قرضہ اتر گیا ہے پر کھجوراں دا ٹھیر اجے اونجی لگا ہویا ہے او کردے بھی لے گئے نے تے کھجوراں دا ٹھیر بھی آکھو کھجوراں دا ٹھیر بھی تے باپ دنیا تو ٹر جائے او دی وراثت دا تو مالک ہے تے او دا کردہ بھی ادا کر
اگر نہ کرے گا ادا وہ وصیتاں تے عمل کر. اگر باپ مرنے والا ایک کہہ گیا میرا اینی رقم اس جگہ تے لگانا, اینی رقم اس جگہ تے لگانا, کوئی مدرسہ کوئی مسجد کوئی فلاحی کام کرنا, آقا نے فرمایا باپ دے مرنے تو بعد اے مت آکھی باپ اکھیاں میٹ گیا ہے, او دے تیرے واسطے جائیداد بنائی, او دی قبر نو ٹھڈا کرن دا بھی سامان بنا لے, او دی وصیت بھی پوری کر, او دے یاراں دے بھی سینے ٹھنڈے کر, اور او دی قبر تے جا کے فاتح بھی پڑھیا کر. خدا بھی راضی, مدینے والا بھی راضی, اللہ رب العالمین سب دی حاضری قبول فرمائے. جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب جڑے فیضان محدث اعظم کیسر سینٹر والے, انہاں دا ایک بہت بڑا سمجھنا کہ ہر شخص دا جنے دین واسطے کام کیتا ہوئے او دا قوم تے احسان ہو. ادا نے کہ سی ڈی لیاندی اس تہاڈی خدمت واسطے, میں بھی ادا دیکھیے کہ ترکی دے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات, مثلا میں خود دیکھیا ہے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے داڑھی شریف دے بال مبارک او دی زیارت دے وچ موجود. اس تو بعد پھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا قمیض مبارک, سبحان اللہ کہہ دے ہو, اسی تے یار طرف جان والے لوگ ہیں, حضور کریم کو گل نہیں کرے تے اسی طرف جان والے لوگ. پھر اس تو بعد حضور کریم دی تلواراں, حضور کریم دا دندان مبارک جڑا احد دے میدان شہید ہویا موجود ہے. اور پھر اس تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات, اسی تے حضور کریم دے نالین شریف دا اکو نقشہ ویکھے نا, وہ 4 قسم دے نالین شریف نے حضور کریم, 4 قسم دے نقشے نے حضور دے نالین شریف دے, انہوں نے سونے دے صندوق بند کر کے پھر وہ بکھائے نے, وہ بھی یہ زیارتاں موجود نے. پھر حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے جہیز والا جوڑا جڑا سرکار نے جہیز وچ دتا سی, تو جوڑا بھی ویکھ لینا تے اپنے جوڑے وچ ویکھ لیے, شہانہ شادیاں دے بچیاں دے کدے اعلی جوڑے ہوندے نے, تے سیدۃ النساء دا جوڑا بھی ویکھ لو. پھر وہ صندوق جیڑا سیدۃ النساء نو جہیز وچ دتا گیا سی, او دی زیارت بھی موجود ہے. پھر اس تو بعد حضرات محترم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دی تلواراں موجود نے, حضرت ابوبکر صدیق دی داڑھی مبارک دے وال مبارک موجود ہیں. پھر جناب سرکار غوث العالمین سرکار غوث پاک دی ٹوپی مبارک موجود. اور پھر امام حسین علیہ السلام دا قمیض مبارک, اور او قمیض جڑا امام علی مقام نے میدان کربلا چ پیا نے, اسی طرح خون آلودہ قمیض ہے, ترکیاں والے سنبھال کے رکھیا ہوا, او دی زیارت بھی ہے. اور بہت سارے حضرت اویس کرنی دی ٹوپی وہ بھی موجود ہے. بہت سارے تبرکات نے, یہ سیڑھیاں لے کے انہیں لازمی طور تے, میں چونکہ صرف اس واسطے کہ تسی لوگ این ممکن ہے کوئی لا کے دیکھے او دے دل وچ میرے نبی دا نقشے کفے پاٹ نقش ہو جائے, بس یہ نہیں بات ہے, پتہ نہیں کدے دل دی دنیا بدل جائے. حضرات لے کے آئے نے انہیں سیڑھیاں, حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ دی قمیض مبارک بھی, اور بھی بڑے تبرکات نے.